دائم ومتتبع تفرس بالفرس أنه قد أزير بحلول الفرس والنقاب وبتئي ونكسر صريعا كالشمس أصحاب كسر غيره والتئيم والنار قامدة الأنفس من أسف عليه والنفس العين من سلم وساسرة ونسب حيرة وغرت ضاربها بالغيث نظم كأن في النار بالماء من بلد النوابل مهما بالنار بالضرب والجن تهتف والأنوار ساطعة والحق يلحق من معنوات كلم عنه وصام فيعلم البشر لم تصنع بارقة الإنسان تشمي من بعد ما أخبر الأقوام كالجنوب بأن دينهم المعجل يقوم وفتما آيات بالحكم من شهر منقضة وفقما بالأرض من صنم حتى ودا عن طريق الوحي وانهزم من الشياطين يقوي وانهزم كأنهم هرم أمضلها رهجنا وعسى بالحسب وحتى من الذنب بعد تنبيه بطنه فنبذ المصابيح من أمشي تقيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم جاءت لدعوتي الجهر ساجدا تمشي إليه على سوق بلا قدمك أنما ستر سبرا لما كتبت روحنا من بديع الحد باللقم مثل الرحمن مكئا نزر سائرة تقيها الحوادث بالحج بحمي أقصد بالقمر المنشقي له من قلبه نسبة مغرورة القسم وفحوى الغر من خير كرم وكل ضرب من الكفار عن دعم فصق في القار والسد ولا يرم وهم يقولون ما للغيب ظن الحمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحرم وقاية الله أمن المولى عبد بين الدروع وعن علمنا أطب مسمن دروع واستجبت به إلى ونيرة جوار من هدى يضم ولا تمس من الدعين به إلا السلام كنا من خير مستقيم لا تفكير وحيا من رياه إن له فالمدينة نمت العينان لم ينم وذاك حين بلوغ بالنبوة فليس يذكر به حل معتلم تبارك اللهم ما يبدئ متسم ولا نبي على غير بمتهم كما وسيما باللبس راحته وأسلقا قريبا بركبة الأمام وآية سنة الشباب وتوحة حتى مرة بالأحصر دومي بعالم جلاء في البقاع بها سيفا من أوصيلا من العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا وسع الكرم بعدي وغزفها يدل غزران دورنا للقراء ليلا
على علمي فدار يتدحى نحوها ومنتظر فليس ينقص
يا خير ما يكون ساته سيوفى قاموت للعينك الرسول ومن هو الآيات الكبرى المختبرين ومن هو النعمة العظمى للمغتنمين سرت من هرم ليلة إلى هرم كما سرى البدر في يد من الظلم وبالتتقى إلى أجلك منزلك بقى سيري لا يدرك ولا ترامي وقدمت جميع الأنبياء بها ورسلنا إماما تبين على قدمي وأنت تارك سبعة بموكبي كنت في صاحب العالمين حتى إذا امتدى زوجهم تبكي ليدخلوا ولا وقلب مستنيبين وفستقول رأت قلوب العدام بعبستي كنواتها فلا فلم من الغنم
في كل معترك حتى كون القدر رحمة على القدير والقلب رحمة كانوا ينفقون به سلف فعل بقبال والرقم تمضي الليالي ولا يدرون عندك ما لم تكن لليالي الأشهر الحرم كأنما الدين غيب هل سأله بكل قرب إلى لحم العيد القادم يجر خميس فوق سبيحة ترمي بموج من الأبطال والجاذب من كل منتدب لله محتسبين يسقى بمستحسنين للقوم الصالحين حتى غادت ملة الإسلام واليابين من بعد غربتها موصولة الراحمين مقبولة أبدا منهم بالخير أبيهم وخير بعدهم فلا دينا ولم تئني هم الإيمان فسأل عنهم مصدمهم ماذا علمهم في كل مصطلح والسلح علينا وسلم هدى وصلاة لهم هدى من الفقر المسلم بالضحام بعد ومدى من العلا والأمر والجن من الإمام والكاتبين بسوء الخد أقلهم على الخير بالغير منعدمين شك السلاح لهم سمات عليه والورد يمتاز بسمان السلم تهدي إليك رياح النسل نشرهم فنكسب الزهر بالأكمام كل كبير كأنه في ظهور الخيل نقتل من شدة الحد لا من شدة الحزن قالت قلب والعناد بأسهم فرقا فما تفرق بين الباب والبهم ومن تكن في رسول الله نصرته إن تلقاه الغصب فيها جميعا تجري ولم تر من ولي
غير منتصرين ولا من عدو غير منقسمين أهل أمته في هرز ملته كالليث حل معا أشبال في آدمي كم جدلت كلمات الله جانبي وكم خاصم القرآن من خاسم كفاك بالعلم في الحب معجزة في الجاهليات والتعجيب في اليوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم خلقته بمدين إذ أستقيل به ونبع مضى بالشر والقلم إذ قذفني الأمان يغشى عواقبه كأنني بهما علم الأنام أفضل يصفان بالحلتين وما حصلت إلا على الأسف والندم فيا خسارتنا بتجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي ومن يبيع الجهاد
للحديث العميم ولا يضيق رسول الله جاءك في الكريم لا باسم منتقم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك اللوح والقلم يا رسولا تقنطي من ذلتي عظمت الكبائر في الغفران كالأمان لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان بالقسم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك الحساب غير منخرم والقلب عليك بالتوحيد له صبرا
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، والصلاة والسلام عليك يا أنبياء الله وعلى آلكم وصحبكم أجمعين. الحمد لله رب العالمين. حمدا ذاكرين أهل الشرك والحمد لله نعمه وبكافه نزيله، نحمده على جميع نعمك وعلمناه منها وما لم نعلم، نشكرك على جميع نعمك منها وما لم نعلم، وعلى كل حال اللهم يا مخرج الحال حول حالنا إلى سميع الحال، اللهم يا مخرج الحال حول حالنا إلى سميع الحال، اللهم يا مخرج الحال حول حالنا إلى سميع الحال. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهله وأصحابه وآل بيته أجمعين. اللهم اجعل ثواب ذلك في صحابته صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة ويسر مقام عند الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم احشرنا والحاضرين في زمرته وعبدنا على سنته، واستعملنا بكرمته وأورثنا وحوله واسكنه بيده الشريفة شربة هنيئة مريعة لا نضيع بعدها أبدا، وفي صائف آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، ثم بصنع بأجمال بلادنا المهديين والراشدين والمرشدين ذلك الأمر والفقر برسالتنا وإمتنا ببكر وعمر وعثمان وعلي، ثم بصنع بسلطان الشهيدين المكرمين بمحمد بن الحسن وأبي عبد الله الحسين الأمرين الشريفين عند الله وعند الناس، أبي عمر حمزة وابن الفضل عباس عن أنصار المهاجرين وأزواج الكافرات أمهات المؤمنين وجميع صحابة القرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والأولياء والشهداء والصالحين، خصوصا في صحائف منشئي هذه البردة سيدي شرف الدين محمد البوصيري، ثم صائب أولياء الله تعالى جميعا من أبطال وأحجاب وأبدال ورجال الغيب من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا وأينما حلت أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا بنفحاتهم ومن لنا من أمثالهم وألحقنا بنهضاتهم، وأعد علينا وعليكم وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم وأنفسهم كافرات في الدماء والأرض، إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم بصائفنا وصائف الحاضرين وسامعين ووالدين ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا معصوما ولا عبد بك مطرودا، فباللهم اغفر لك مسيئنا ومحسننا ومحسننا لعالمنا وعالمنا لعاملنا وعاملنا لمخلصنا وعاملنا جميعا بمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقبلنا عليها غير مردودين ولا مغيرين ولا مبدلين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك به نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rasulullah, ya Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Nabina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa li jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha aynama kanu halarwahum ya rabbal alamin wa khususan ila rasulih wa sallallahu alaihi wa sallam rabbana ta'ala karamallahu wajha sayyidina qadajala kubarazan katibat zahra sayyidina Abdul Hasan الشيشابي وما من الغزل يساوي القدر الجلدي زمن المدني الله المهاجر الى الله حبيب محمد بن زيد المقدم حبيب محمد بن علي حبيب الشيخ بن عبد الله الحداد امام هاجر البرده امام محمد المسري شيخ محمد حسن بن عبد الله شيخ كسبان بن شيخ بن محمد الصديق بن حجي محمد بن زيد سسرا يا رب الحاج على بن عبد الغني يا جماعه متعلمين كهجي مختار jadi haji khususan ila ma'rifatil kitab ya Abu Huzin sallallahu alaihi wa sallam hakim wa masyikhina wa walidina wa musalihim wa qura'ihim ala sallallahu wa akhirina anhum wal muntasibina ilaihim anna Allah yadafashahum bi rahmahu wal maghfirah wa alaina wa ala ahli baldatina min barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa nabahatihim wa khususiyatihim wa karamatihim wa yahmina bi hamayatihim bid din wa dunya al akhirah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. شاور الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويتمنى بعلومه وعلومه في الدارين آمين. Masih kita membicarakan tentang mujahadah, melawan musuh-musuh kita dalam beribadah. Musuh kita dalam beribadah ada 4. Sudah 3 macam sudah kita bicarakan, yaitu nafsu, syaitan, dan makhluk. Nah, kita sekarang yang terakhir, yaitu dunia. Urusan dunia. Dunia ini termasuk musuh yang nampak. Ini ada 2 yang kada kelihatan, dua yang nampak, 2 yang kada. Yang kada nampak itu nafsu dan syaitan. Yang nampak kelihatan
urusan dengan manusia, urusan dunia. Sekarang kita masuk dunia yang ada kitabnya halaman 28. Dunia beda dengan bumi, lain. Kalimat dalam bahasa Arabnya gen, kalau bumi ard. Kalau dunia ya memang diambil dari bahasa Arab sudah, ad-dunya. Kalau ard itu bumi, tempat kita berbincang, tempat kita berdiam. Yang kita bicarakan sekarang sini bukan bumi, tapi dunia. Meninggal dunia, bukan meninggalkan bumi. Dunia itu merupakan bisa dipuji, bisa dicela. Kalau ia ad-dunya majra'atul akhirah, itu dipuji. Tapi dalam hadis Nabi ada yang mencela, ad-dunya mal'unah wa mal'unatun ma fiha. Dunia itu dicela dan dicela apa yang ada di dalamnya. Illa melainkan yang kada dicela adalah yang mengingatkan kita kepada Allah, yang membantu kita beribadah kepada Allah, itu kada dicela. Bahkan Nabi menyebutkan ada jar Nabi, nikmat di dunia sebaik-baik dunia kalian ya Nabi. Muti'atul mukmin, yang membantu taat bagi seorang beriman itu. Biha dengan dunia itu ya silu ilal khair, bisa menyampaikannya kepada kebaikan. Jadi jembatan, jadi alat, sarana untuk beribadah. Kita kadang-kadang ninggalkan dunia nih karena kita hidup di dunia. Tapi kita arahkan kepada membantu kita untuk taat. Maka kita boleh memiliki dunia, tapi jangan tamak dengan dunia, jangan cinta dengan dunia. Bukan berarti juhud dengan dunia itu harus susah, ada. Juhud, tamak, qanaah itu gawian hati. Maka yang dunia dimaksud di sini yang mana? Dunia itu seperti urusan dengan makhluk, terkadang menghalangi ibadah, tapi ada juga menolongi ibadah. Sebagaimana disebutkan ad-dunya laisat mamduhatan li zatiha wala mazmumatan li zatiha. Dunia itu bukannya dipuji bagi zatnya dan bukan pula dicela bagi zatnya. Azzamu, maka yang dicela itu apa? Al-waridu fid dunya, yang mendatang pada sifat dunia itu. Wa dunya asyghilatu anillah, yaitu dunia yang menyibukkan kita daripada mengingat Allah, beribadah kepada Allah, sehingga terhalang bahkan tertinggal ibadah, itu yang dicela. Wa ma ghairiha, adapun yang kadang menghalangi ibadah malahan menolongi, fala zamun, maka kada ada celaan. Makanya Nabi tadi, nikmatud dunya, sebaik-baik dunia kalian. Nah, maka yang kita maksud di sini bukan bumi. Nah, yang kita maksud di sini bukan zat itu dunia. Dunia kada dicela semua, kada dipuji semuanya. Terkadang dunia menghalangi kita ibadah dan bisa juga menolongi kita beribadah. Dengan berkat ada kendaraan Honda, sepeda, sampai kita ke majelis ilmu. Dengan ada kendaraan sampai kita salat berjamaah. Dengan adanya pesawat sampai kita ke Makkah naik haji. Coba aja berjalan betis. Nah, dunia itu kita tundukkan, kita arahkan untuk membantu kita beribadah. Bukan kita yang ditundukkan dunia, diperbudak dunia. Sibuk mencari dunia, kadang hingkat beribadah, tertinggal nuntut ilmu, tertinggal mengamalkan ilmu. Maka dunia itu bersumpah, siapa yang mengejar aku, maka aku akan kuperbudak inya. Siapa yang mengejar Allah, mengabdi kepada Allah, jadi hambanya Allah, maka aku yang akan jadi hambanya, aku yang akan nolonginya. Di ungkapan lain, ad-dunya zillun, dunia itu diibaratkan seperti bayang-bayang. Bayang-bayang kita surang tuh dikejar, berhimmat kita, semakin laju kita ngejar, semakin lajunya buka. Awal kita ngejar bayang-bayang surang. Ada deh. Tapi kalau kita kadang menghiraninya, kadang ngejarnya, lalu kita berjalan, nah dunia deh kita kejarnya laju, semakin laju kita ngejar, semakin lajunya buka. Tapi mau kita berpaling kadang menghadap dunia, tapi berpaling menghadap Allah, inya yang mengumpati kita. Itulah dunia. Kalau kita sibuk ngejarinya, kadang ada habisnya. Siang malam, malam jadi siang, siang jadi malam, betis jadi kepala, kepala jadi betis.
akrobat tukang sirkus ini kebian benting tulang. Nah, kada tahu siang malam lagi di perbudaknya habis sehingga kada ada waktu lagi beribadah, nuntut ilmu kada sempat, mengamalkan ilmu kada sempat, jauh lagi mengajarkan. Maka ini tertipu oleh dunia. Kenapa? Hubbud dunia, cinta awan dunia, ya Nabi, ra'su kulli khati'ah. Itu asal segala macam kejahatan. Bahkan ada orang sanggup menipu keluarganya, seorang ditipunya karena hubbud dunia. Bahkan ada yang sanggup membunuh keluarganya karena berebut warisan, berkelahi mati. Hubbud dunia tuh. Nabi udah mengatakan hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cintawan dunia tuh asal sumber ungkala dari segala kejahatan. Penipuan, pembunuhan itu karena hubbud dunia. Ngaran dunia itu apa? Bisa berupa harta, duit, pangkat, jabatan, kendaraan, rumah. Kalau orang sudah terjangkit penyakit hubbud dunia karena luar biasa waktu karena berpisah apa? Meninggal. Waktu mati, waktu meninggal sakit luar biasa. Karena apa? Pacangan berpisah hanya dicintainya. Tapi kalau ia cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, ketika ia wafat meninggal, kita akan meninggal seberataan. Dia nggak ada mati sini lah. Coba tunjuk tangan lah. Melihat muha sini. Fir'aun jadi yang ngaku Tuhan aja mati, apalagi Pak RT apalagi Pak Camat, ngarannya udah camat, calon mati ya dah. Semuanya kita pacangan meninggal, pacangan mati. Ini ada orang yang agak ngalih nyebut mati itu leh. Mati itu juga binatang, jangan meninggal itu manusia ya leh. Sebenarnya mati itu asal bahasa Arabnya mata yamutu mautun. Mati itu dari bahasa Arab. Di Al-Quran mata yang mautun, zikrul maut, asal kata mati itu. Kita amun orang ada yang meninggal on mati sama, ada yang suka nyalahkan udah boleh ya manusia nyambat mati itu binatang, manusia itu meninggal. Jadi dari bahasa kematian itu asal dari kata mati. Kita harus mengingat kematian. Ada di bahasanya kita harus mengingat kemeninggalan. Ditambahi on ke dan an, mati kematian. Meninggal tambahin ke on an, kemeninggalan lah. Kita harus mengingat kematian, itu bahasanya sudah lumrah. Mati itu ya sesuai niat kita lah. Tapi mun ada orang yang berpendapat situ silahkan, cuma jangan memaksakan pendapat ke orang lain. Oh dia boleh mati, ya mati itu bangkai manusia meninggal ya. Mati itu bahasa Arab. Nah ketika kita mati, kita meninggal itu akan berpisah dunia. Sakit luar biasa karena umurnya hubud dunia, cintawan dunia, ketika meninggalnya sakit luar biasa. Karena meninggal itu kan meninggal dunia, leh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia. Artinya ditinggalkannya dunia deh. Jadi pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah membawa dunianya. Itu orang Cina mati membawa duit mereka kubur. Nah, maka jangan sampai hati kita tuh diisi dengan dunia. Karena kada ada ruang lagi isinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Kalau hati kita isinya penuh cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka ketika kita meninggal senang luar biasa karena pacangan bertemu yang kita cintai. Nah dunia tidak itu lebih kurang seperti manusia, makhluk ini terkadang menghalangi kita ibadah dan kadang menolongi kita ibadah. Maka jalan selamat nih, jalan supaya selamat hamba atas fitnah makhluk dan fitnah dunia, ini dua nih, fitnatil masih, fitnal mahya wal mamati. Kita berlindung tuh dalam doa ketika sembahyang tuh, kita berlindung dari fitnah hidup di dunia, ketika wafat meninggal ujian fitnah di dunia. Modalnya apa? Ilmu modalnya nih.
supaya kita jangan tertipu oleh dunia. Dan keyakinan kepada Allah, rezeki itu sudah diatur Allah. Kita yakin kita hidup di dunia ini sudah ada kadarnya, rezekinya sudah dikadarkan Allah. Sebelum kita lahir, rezeki, jodoh, maut sudah ada tulisannya. Jangan kita sibuk mengejar dunia, padahal sudah dijamin kita hidup di dunia nih. Yang belum dijamin itu kita di akhirat, belum ada jaminan. Kalau di dunia ini lapisan-lapisan jaminan Allah dalam Al-Quran banyak. Jangankan kita sebagai manusia yang beriman, sebagai makhluk hidup aja sudah ada jaminannya dari Allah. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Ada yang melata. Yang melata itu bukan hanya manusia. Yang berjalan, yang melata, yang merayap, semuanya di dunia ini ada yang melata di dunia ini kecuali Allah jamin rezekinya. Manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, jin, semuanya. Apalagi kita manusia. Walaqad karamna bani Adam. Sungguh Allah muliakan anak cucu Nabi Adam itu lebih mulia dari makhluk yang lain. Bahkan dari malaikat pun bisa lebih mulia kita. Binatang aja yang ada punya akal, yang kada tahu aturan adab, Allah jamin rezekinya. Apalagi kita manusia. Kadang pusing mikirkan masalah rezeki, akhirnya sibuk, habis pikiran, tenaga, waktu dihabiskan untuk mengurus dunia. Padahal dari Imam Ghazali, dunia ini sudah dijamin, yang sudah dijamin lalu kita sibuk mengurusnya. Yang belum dijamin kita santai-santai aja. Ada berhemat mengejarnya, memikirkannya. Padahal dunia ini kita pikirkan atau kada itu rezeki kita. Usaha ikhtiar kita lah taksir, kadang menambah mengurangi rezeki kita. Rezeki kita sudah ditulis di masa azali. Berusaha kita siang malam sampai tertinggal sembahyang, itu rezeki kita. Kita perhatikan ibadah, itu rezeki kita juga. Anda kita berhikmat ngejarnya, itu pangtulisannya, takdirnya. Ada orang yang turun dari rumah kadep hari, sebelum subuh sudah turun kadep hari, anak guringan, karena bulik kadep pulang hari, anak sudah guring, kada tetamu anak, itu ada rezekinya umuran. Ada orang yang turun ke pasar jam 9 pagi, itu kan bahasa yang duha dulunya, karena bulik belum ajan juhur jam 11 sudah bulik. Luar biasa diberi Allah rezeki orang ini. Suki yang tadi kada tahu waktu lagi seharian di pasar, makan di pasar, sembahyang kada kasihan itu ada rezekinya. Kada tambah kada berkurang, karena usaha ikhtiar itu kan la taksir dalam tauhid kita. Kalaulah menurut berhikmat bercari banyak rezeki, kita kada berhikmat bercari sedikit kada. Bukan usaha ikhtiar yang menentukan rezeki kita tuh. Allah yang menulis rezeki kita tuh. Namun seperti itu, Anda banyak atau sedikit itu ketentuan Allah. Yang penting kita laksanakan ibadah, sembahyang jangan tertinggal. Kita membica, atau mau ojek, turun seharian. Kita selama mau ojek itu sembahyang kakadakah tulisannya sudah. Jika mau ojek isok yang naik Hondamu 10 orang, rezekimu umpamanya anggaplah 100.000, tak keliling tembilahan kita mau ojek tetap 100.000, sembahyang atau kada tetap 100.000. Bagus sembahyang lah. Kita belum lahir sudah ada tulisannya. Ada orang duduk di bica ajan juhur di masjid Pasar Al-Huda, duduk masih di bica. Kenapa aja kada sembahyang? Namun lu tinggalkan bica, kalau ada orang hendak naik bica, bisa lapasnya. Duduk selesai orang ajan sampai kamat, selesai sampai masih di bica lagi duduk. Kalau ngaran rezeki kita yang naik ke bica kita itu sudah ada tulisannya. Sudah ada tulisannya. Hendak sembahyang enggak kadakah tetap 10 orang. Bagus sembahyang leh. Nah sembahyang enggak kadakah tetap 100.000. Bagus sembahyang.
Tapi ngaran kada yakin dengan jaminan Allah Ta'ala tadi. Padahal yang menjamin Allah nih, pertama sebagai manusia. Walaqad karamna bani Adam pulang. Allah muliakan manusia. Binatang aja dijamin Allah rezekinya, apalagi manusia. Sudah tuh kita pulang beriman pulang. Orang kafir aja yang ingkar kepada Allah, Allah beri rezeki. Apalagi kita beriman on Allah. Orang yang menyembah Allah, jamin Allah rezeki kita. Sudah kita beriman, bertakwa pulang. Tuntut ilmu. Orang yang nuntut ilmu tuh didoakan malaikat, bahkan ikan yang di laut mendoakan. Murah rezeki. Nah sudah tuh kita sudah orang beriman nuntut ilmu pulang. Pun bahatu pulang kita mengamalkan ilmu, bertakwa pulang. Jaminannya dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, kami berikan jalan keluar daripada permasalahan kesempitan hidupnya. Karena Allah yang membuat masalah, Allah juga maulah jalan keluarnya. Maka dekati Allah. Maka siapa yang bertakwa, kami beri jalan keluar yang mudah dari permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan kami beri rezeki jar Allah dari jalan yang kada disangka-sangka. Maksudnya kada beriman mikirkan datang orang rezeki. Kada berimannya ada orang yang sampai berkarasan orang dulu bertangkar hanya dapat. Kita yang bertakwa kepada Allah tuh mudah rezeki kita. Itu jaminan Allah berapa lapis tuh? Sebagai makhluk hidup, sebagai manusia, sebagai orang beriman, sebagai orang yang nuntut ilmu, sebagai orang yang bertakwa, berapa tuh? Masih kurang nih jaminan Allah. Kurang yakin. Mun ada bos misalnya paling sugih di Pekanbaru yang menelpon kita, kamu datang aja ke Pekanbaru. Pokoknya mun kamu datang ke Pekanbaru, semua aku sediakan rumah, fasilitas makan, pakaian. Pikirnya yang berucap tadi bos dan orangnya kita tahu orangnya terpercaya, amanah. Yakin deh ke Pekanbaru gitu. Wah, yakin benar. Jelasan karena datang sama ini tambang ku tambangkan. Wah, bisa baju sawak tulak sana leh. Kenapa? Yakin di sana jamin. Manusia itu bisa berubah. Manusia sugih bisa bangkrut. Asalnya baik bisa berubah jadi kada baik. Mun Allah tuh kada pernah berubah, Allah kekal. Dan Allah la yukhliful mi'ad, kada pernah mengingkari janji. Allah orang yang maha kaya. Kalau tadi paling sugih di Pekanbaru Pekanbaru kada ampunnya kada. Ini orang paling sugih di dunia, ampunnya di dunia ini kada. Ini paling sugih di dunia adalah orang paling sugih di Tembilahan. Ampunnya di Tembilahan ini kada, tapi paling sugih di Tembilahan. Ini bukan paling sugih di dunia lagi, dunia itu miliknya. Siapa yang menjamin? Allah tadi. Orang yang maha kaya, orangnya kada suah ingkar janji, masih kurang kita. Kalau Allah yang janji masih kurang yakin. Tapi kalau manusia yang berjanji, oh yakin. Itulah tempat keyakinan kita kurang kepada Allah. Ana inda zanni abdi bi, ya Allah, aku sesuai sangkaan hambaku. Mulanya nyangka anu nih 50% sangkaannya ragu-ragu. Itulah sesuai sangkaan. Kalau ia terpegang kepada usaha, ada kepada Allah tawakalnya nih, tawakal kepada makhluk, kepada usaha, maka Allah lanjur sekalian nih. Apa contohnya berpegang pada usaha yang memberinya rezeki. Aku mau kada turun ke pasar pagi ini bisa kada beberas. Amun kada turun ke pasar bercari membica atau mau ojek nih. Kada basap dapur, untung kan kada basap aja, kada berukuk. Dasar bujur, mun hari itunya kada turun, dasar kada berduit sama sekali. Kenapa? Allah lanjur sekalian, karena ini berpegang kepada usaha tadi. Garing kayaknya leh, hujan ke hari kada turunnya ke pasar, dasar bujur kada basap dapurnya. Untungnya kan kada basap, kada kau berukuk, kada berduit. Allah lanjur, ini karena terpegang kepada usaha ikhtiar. Tapi kalau kita tawakal kepada Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bujur-bujur pegang hatinya kepada Allah, Allah yang akan mencukupi. Walaupun aku kadang turun hari ini ke pasar karena hujan, karena garing, aku berisi Allah. Allah jamin rezeki. Dan lawas ada orang ngatok.
mengantari makanan. Untung ada nah lagi hutang atau ada mengantari makanan, ada aja rezekinya tuh. Nah jadi yakin-yakin on jaminan Allah tuh. Dan etikat kita dalam tauhid, usaha ikhtiar itu la taksir gitu. Itu pegangan kita lah ahli sunnah wal jamaah. Usaha ikhtiar kan deh maulah kita sugih, Allah yang menentukan kita sugih. Yang penting para yang tukang atur. Nah maka modelnya ilmu tadi, ilmu tauhid pertama, dan keyakinan kepada Allah, yakin rezeki itu sudah dijamin Allah, jangan ragu-ragu. Maka kalau kita ragu-ragu, lanjur Allah keyakinan kita, karena indazani abdi bi Allah, sesuai sangkaan hambaku denganku. Dan negeri akhirat, yakin karena balasan Allah di negeri akhirat yang kekal. Tetapi banyak makhluk tertipu daya oleh dunia nih, dengan dunia seperti terpegang kepada usaha. Wajar ketika Isra Mi'raj kan Nabi dikatakan dunia ini kayak bebinian bungas kan di bulan Rajab, mungkin ada yang cerita ini Isra Mi'raj di apa acara Isra Mi'raj di masjid kan. Tapi kadang-kadang sebagian kita dengar penceramah tuh kisahnya aja Isra Mi'raj, tapi sebuting pun deng kisah Isra Mi'raj kemana-mana isinya deh. Di bulan Rajab inilah kesempatan kita mengisahkan tentang Isra Mi'raj. Mungkin kisah puasa kena bulan Ramadan nih, kisah Maulid kena bulan Rabiul Awal. Ini kisahnya kemana-mana. Sebuting pun gak ada yang membahas tentang Isra Mi'raj. Tapi kada di sini bang tampilan. Dari awal pembawa acara Isra Mi'raj, dia pembawa acara inti makanan, acara inti itu ceramah agama yang disampaikan oleh Fulan bin Fulan. Acara inti yaitu Isra Mi'raj tadi. Kalinya mulai dari awal sampai salam ketawaan lucu banget ramai kisahnya kemana-mana kisahnya. Kan ada sedikit pun menyinggung Isra Mi'raj aja masalah ini, masalah tawakal itu ada pembahasan gitu. Kita kalau Isra Mi'raj lah kita bahas, paling kita singgung, kita kiaskan kepada yang lain, tetapi Isra Mi'raj kita bahas deh. Nah di Isra Mi'raj itu mun kita hendak ngisahkan kada cukup. Habis kita dulu mempelajari kitab Dirdir itu pernah baca di Al-Ghulam setahunan hanya selesai. Di sini sudah baca juga hampir setahunan hanya selesai. Amun baca terus kayak sebulanan saben harinya tamat. Baca karena jelaskan per sebulanan setiap hari. Jadi kada kurang bahan kalau kita hendak membahas masalah Isra Mi'raj itu. Di antaranya ketika Isra Mi'raj Rasulullah diperlihatkan bebinian bungas benar. Bungas dari jauh bungas. Sekali diparaki tuha luar biasa. Rupanya banyak perhiasan. Pupurnya tabal. Bosnya tabal. Gelangnya banyak, gincinnya akhirnya dari jauh bungas. Sekali diparaki tuha. Bungkuk orangnya Tuhan. Kan yang di perjalanan Nabi itu di perjalanan kan banyak yang halangan, ada yang memanggil kiri kanan depan belakang, di belakang jin iblis membawa obor mengejar Nabi, ada iblis memanggil sebelah kiri kanan Yahudi Nasrani. Itu gambaran Nabi hendak menghadap Allah itu banyak halangan rintangan. Nah kita menghadap Allah pun nih halangannya tadi 4 macam nih. Dunia digambarkan seperti bebinian tadi, bebinian. Kemudian makhluk Yahudi Nasrani itu makhluk manusia. Kemudian jin, setan tuh kayak jin iblis. Kemudian yang terakhir nafsu itu digambarkan kepada binatang burak asalnya liar, kadang-kadang dinaiki. Lalu ditegur oleh mereka Jibril. Ditepak belakangnya, tapak burak bahasanya lah. Allah tastahi ya burak, engkau kada sopan kah burak yang hendak menaiki engkau ini makhluk paling mulia makhluk. Hanya abang moha burak jadi sopan deh tanahnya. Nah, ini ilmu orang bahari nih.
agak liar gini, tapak burak, insya Allah renah. Ada bacaannya tuh. Tapi jangan sembarangan tapak. Ada gadis kawan tapaknya mah renah ya. Ada bacaannya tuh. Jadi hendak dapat bacaan itu, datang ke rumah bawa sakaling beras 10 ayam hirang betaji lah gitu lah. Nah, ilmunya ini mahal nih. Bawa kain putih, bawa tikar putih, itu ciri-ciri ajaran sesat. Itu di dalam amal marifah tuh. Syarat mengaji, jangan cari nama Allah yang ke-100, ilmu kesempurnaan dengan syarat bawa tikar putih, kain putih. Ujar Syekh Abdul Rahman Siddiq, itulah sebab aku mengarang amal ma'rifah. Aku sudah bosan Presiden mendengar di penjuru negeri ini orang mengajarkan ilmu kesempurnaan, ilmu yang diperpegangi ketika sakaratul maut, ilmu ngaran Allah yang ke-100. Amun tahu ngaran Allah ke-100, jangankan manusia, cicak bengkarungan gen dengar masuk surga. Nah, hendak tahu ilmunya dengan syarat-syarat tertentu, bawa kain putih, tikar putih. Kan ada di situ. Jadi syarat kita hendak ngaji ilmu itu datang. Kan ada syarat apa? Duduk belajar. Syarat pakai itu ciri-ciri ajaran yang sudah kada sesuai ajaran Rasulullah. Contohkan aja tadi. Jadi gambaran ketika Rasulullah Isra Mi'raj nama hada Allah, banyak halangan di belakang, jin iblis ngapungi, itu isyarat kepada jin setan tadi yang mengganggu kita beribadah. Ada bacaannya, jar Jibril, ya Nabi Muhammad, amun itu di belakang jin iblis mengejar engkau dengan obor, maukah engkau ku ajari beberapa kalimat yang apabila engkau baca maka ia akan tersungkur terbakar. Nah, makanya ada bacaannya tuh, Bismillahirrahmanirrahim dan sepanjangnya, kalimatillahi tamah dan seterusnya. Ada di dir tuh. Batu sebelah kiri kanan Yahudi Nasrani. Ujar Jibril, terus jangan dipedulikan. Di depan ada iblis memanggil, ya Muhammad unzurni. Wahai Muhammad, tunggu aku. As'aluka, aku ada yang keperluan nih. Ujar Jibril, ya Muhammad sir, terus jalan, jangan dipedulikan. Artinya kalau kita nama ada Allah, perlu pembimbing, guru yang jaga kita. Guru pembimbing, ini setan nih, ini iblis nih, di godaan. Makanya ada kita berisi guru pembimbing, murabi mursyid. Nah, gambarannya tadi 4 tadi, musuh kita beribadah. Nah, dengan ilmu tauhid, tuntut ilmunya, ilmu fikih, syariat, supaya kita jangan mengumpulkan dunia ini halal haram kada peduli, yang subhat ada aturannya. Ilmu fikih, ilmu tasawuf, jangan sampai kita hubur dunia, cinta dunia, tapi qanaah dengan dunia, jangan tamak. Nah, ilmu itulah yang menjaga kita, ibarat kendaraan Honda, ilmu itu seperti rem. Kita hendak terlanggar lubang, remnya ada. Ini mencari, oh ini haram nih, stop nih, ada rem. Coba aja Honda tuh ada pakai rem, walaupun harganya mahal, bagus, laju, ada remnya, jangan dipakai leh. Tarujuk rumah kawan leh. Nah, itulah ilmu nih, agar menjaga kita, melihara kita, dan keyakinan kepada Allah dan negeri akhirat. Tetapi banyak makhluk yang tertipu daya oleh dunia, dengan dunia seperti usaha, sibuk dengan usaha, akhirnya kada sempat beribadah. Sedangkan tujuan kita hidup di dunia ini adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Kada kuciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Dunia ini penolong kita beribadah. Silahkan kita cari duit, harta, karena duit ini kita arahkan ke ibadah. Jangan mencari dunia untuk dunia aja, titik sampai di situ. Mencari duit, nah dinikmati di dunia, terusakan untuk akhirat, terusakan untuk ibadah. Harta itu tuh termasuk dunia tuh. Usaha, harta, pangkat,
kedudukan, kendaraan, semuanya kalau kita arahkan ke ibadah, maka ini termasuk dunia yang dipuji. Tapi kalau diarahkan untuk maksiat, dunia yang dicela atau yang mengganggu kita beribadah, sehingga tertinggal sembahyang, kada tahu lagi ibadah untuk ilmu kada lagi, itu dunia yang dicela. Jangan kita senang dengan setiap hari bertambah umur, pada zahirnya sebenarnya berkurang umur kita, tapi bukan ilmu amal yang bertambah, tapi harta yang bertambah. Kebanyakan orang bertambah hari, bertambah umur, bertambah harta, bangga, karai. Ilmu kada bertambah, amal kada bertambah, rugi. Karena umur kita ini ibarat modal dagangan. Ya, dapat dagang nih. Modal kita misalnya 10.000 atau 100.000. Kalau kita hurupi dengan barang yang harga barang itu kena jadi 100.000 tadi jadi 150 untuk meningkat harganya. Tapi modal kita 100.000 tukar barang sekali dijual jadi 50.000, rugi. Itulah umur kita nih. Kita hurufkan kemana? Kalau dihurufkan ke ilmu, dihurufkan ke amal, untuk ilmu dengan harta nih, bandingkan kalau amal dengan urusan dunia nih. Kalau umur ini modal, umur kita ini modal kita. Bisa kita hurufi dengan ibadah, bisa kita hurufi dengan harta umur kita nih. Bisa kita hurufi dengan pangkat. Bisa kita tukar dengan ilmu, terserah mana kita. Urutan paling tinggi adalah ibadah. Kita tujuan hidup di dunia ini harus tahu. Tujuan kita hidup di dunia apa? Dalam pedoman kita dalam Al-Quran menyebutkan, wa ma khalaqtul jinna, kada kuciptakan jin wal insan, dan manusia illa liya'budun, kecuali beribadah. Tujuan kita hidup di dunia beribadah. Ada dalam ayatnya, kada kuciptakan dunia jin dan manusia kecuali berkabun. Tapi kenapa kesabaran hari kita ke kabun? Padahal tujuan kita hidup di dunia beribadah. Nah, silahkan kita ke kabun, tapi hasilnya kita arahkan ke ibadah. Nah, kalau umur kita yang berharga ini kita hurufi dengan ilmu dengan harta, mana anunya berharganya? Kata Sayyidina Ali, jauh berharga ilmu daripada harta. Ada 10 orang yang bergantian datang kepada Sayyidina Ali, bertanya dengan satu pertanyaan, mana berharganya ilmu dengan harta? 10 orang bertanya, giliran gantian, 10 macam jawaban Sayyidina Ali. Apa hebatnya ilmu dengan harta? Hebat ilmu daripada harta apa? Kalau ilmu itu kita dapat, ini yang jaga kita, memelihara kita, menyelamatkan kita dari dunia sampai ke akhirat. Kalau harta kita dapat, kita sibuk jagainya, bahkan kena di akhirat jadi beban kalau kada diarahkan ke ibadah. Ilmu kalau kita berikan ke orang bertambah, ajarkan ke orang bertambah. Harta diberi ke orang berkurang, kecuali kalau niatkan ke ibadah bertambah, sedekah karena dasar ilmu jadinya tahu dengan pahala sedekah. Ilmu warisan Nabi, ulama, asal kata diri ilmu kan, orang yang memegang ilmu disebut ulama. Lalu ulama warasatul anbiya, waris Nabi. Harta, jadi dia Sayyidina Ali lah, jangan tersinggung, harta itu warisan karun. Tapi mun harta tadi kada digunakan memaksiat, tapi gunakan beribadah, itu bukan warisan karun. Ilmu yang kalau kita dapat inya jaga, diberikan bertambah. Inya kena yang menyelamatkan kita mulai kita dari di dunia, dalam kubur, padang mahsyar, yang menjawab pertanyaan mungkar nangkir dengan ilmu kita. Pokoknya ada 10 orang datang, 10 macam kelebihan. Jar Sayyidina Ali, seandainya 100 orang datang kepadaku bertanya pertanyaan ini, 100 macam ku jawabkan. Jauh lebih hebat ilmu daripada harta. Nah, jadi kesimpulannya, mana berharga ilmu dan harta? Jauh berharga ilmu. Maka umur kita yang berharga kalau kita hurufi ilmu, untung
Kalau hurupi harta ya paling-paling mungkin balik modal lah leh. Bisa juga rugi leh. Ada juga orang menghurupi umurnya dengan hal yang sia-sia, buang-buang waktu di hadapan batu berumur, berjantungan baterai di telinga, umurnya habis di situ di permainan Ailatul Lahwi. Nyata-nyata plastik sambatnya raja, menteri, binting, ini kuda plastik, sejam 2 jam mikirkan, habis waktu. Cakad mun kada jua nun ibadah nuntut ilmu bercari barang ada juga nilainya umur kita nih. Kumpulkan harta banyak-banyak bawa bersedekah, naik haji umrah, bawa kawin pulang, untung leh. Ini berhari-hari dari mulai pagi duduk di kadi kopi yang dihadapi betul bernomor nyambung betul. Karena sudah selesai kamu rahai pulang. Ada yang berduitan pulang. Ada yang plastik tadi deh, Ailatul Lahwi tadi itu membuang-buang umur, membuang-buang waktu deh. Kalau Imam Syafi'i berpendapat dengan Imam Nawawi, kalau Imam Syafi'i berpendapat itu membuang umur kalau hanya sampai tertinggal waktu sembahyang hanya haram. Tapi munnya kada tertinggal sembahyang kada sampai haram. Tapi kalau Imam Nawawi mutlak haram jasidin karena membuang umur walaupun apalagi sampai tertinggal sembahyang. Karena itu ujung-ujungnya karena kebejudi, main betul demino tadi, ujung-ujungnya asalnya nih mun kalah main catur nih, kalah kita kada nyaman karena bayar bayar minuman lah, mun kalah bayar minuman, kawan menang-menang teh telur sedih, apa mun menang kan orang kawan bayar kan paling kurang itu, karena melalar tuh kada nyaman kita bayar makan minum aja berduitan 5.000 barang, hendak 5.000, ujungnya utama ujungnya ke judi. Maka sadul mafasid ngarannya. Ini ibaratnya baju ini pacangan mengalir ke ujungnya, tutup dari ini jalannya tuh tutup. Nah orang main domino, catur dan macam-macam Ailatul Lahwi itu ujung-ujungnya karena yang pertama paling utama membuang umur. Allah benci kada suka kepada orang yang membuang-buang umur. Ciri-ciri Allah berpaling daripada seorang hamba, ia memperbuat mengerjakan sesuatu yang kada ada manfaat, jangankan akhirat, dunia aja kada ada manfaatnya. Kira-kira apa yang manfaat? Main catur, domino, itu tuh anu jah asah otak, banyaknya betul asahan di rumah tuh asah kepala leh. Mun hendak asah otak bagus mikirkan ilmu leh, menghitung ilmu para etna, otak tuh menghafal ini itu. Ini mikirkan anu tadi plastik sambatnya kuda tadi, kemana nih kuda ini meluncat ke sini, berjam-jaman habis waktu. Ya mun sesekali kada apa lah, ini kada sesekali sebenarnya istiqomah sidin asal jam 9 duduk situ di warung. Kamu orang cari di rumah, kada ada lain tuh pang di warung tuh ya sidin duduk di ujung tuh istiqomah duduk situ. Bakar amat sih. Kalau ibadah istiqamah ada apa? Duduk di situ, asal cari di rumah kadada di situ pang duduk dari jam 9 sampai tengah hari. Untung boleh sih tengah hari deh, makan bang. Udah makan bukan lagi ya. Mana aja lauk, aja laki aja apa ada lauk, ya bini. Duit belanja deh ya. Apa? Hari-hari duduk di warung tadi. Nah jadi rugi kita umur yang berharga ini kita hurupi dengan yang balik modal aja masih kurang rugi deh, apalagi dihurupi dengan yang tidak ada nilainya. Kita ada berisi batu mulia nih, jamrut misalnya, harganya 1 juta. Kalau hurupi 1,5 juta untung, tapi kalau hurupi 1 juta balik modal, amun 500.000 rugi. Kayak itulah umur kita nih. Kalau dihurupi dengan ilmu untung, karena ilmu itu lebih mulia. Kalau harta yang mungkin balik modal lah daripada hilang sia-sia. Ya paling kurang mun kada nuntut ilmu, beramal, cari harta. Ada juga terpakai umur nih, karena banyak duit, nyaman karena bersedekah daripada buang-buang umur tadi.
min alamati a'radallahu 'alal abdi, tanda-tanda alamat Allah berpaling dari seorang hamba itu, ia memperbuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jangankan untuk akhirat agama, untuk dunia aja tidak ada manfaatnya. Nah, maka muninya kada bertobat itu semakin hari semakin jauhnya daripada Allah. Nah, itulah urusan dunia yang melalaikan tadi. Cara kita untuk menghadapi musuh-musuh kita beribadah tadi. Nabi ketika Isra Mi'raj, siapa yang menjaga, siapa yang menegur, siapa yang mengingatkan? Malaikat Jibril. Dalam hal ini malaikat Jibril sebagai guru. Tamsilnya Nabi sebagai murid. Nah, ada pembimbing. Karena malaikat Jibril biasa sudah langit pertama, kedua jalan. Nabi kan hanya sekali itu. Nah, jadi mun kita hendak menghadap Allah, tamsilnya harus besi guru yang membimbing. Man la saykha fa saykhuhu syaitan. Siapa yang ada guru, gurunya setan. Bukan buku serang bisa aku mah paham ini kitab tauhid nih. Sangkaan kita bujur pahaman kita karena kada berguru. Akhirnya oh ini pahaman nih. Akhirnya tergelincir sesat pahaman. Rasanya bujur pahaman kita nih. Diamalkan, bahkan diajarkan ke orang, ya ujung-ujungnya mengajarkan ajaran sesat. Kalau kita ada guru, pahaman kita yang kita pahami sesuai dengan pahaman guru kita yang pernah disampaikan ke kita, dan guru kita pun kadang memahami ilmu agama ini dengan pahaman seorang, tapi sesuai dengan pahaman gurunya. Yang gurunya tadi sesuai dengan pahaman gurunya sampai sahabat. Etikat pemahaman etikatnya sesuai dengan etikatnya sahabat. Pemahaman sahabat pun bukan paham surang, sesuai pahaman yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah pun agama ini bukan karangan Nabi kita. Islam itu bukan ulahan Nabi kita. Al-Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad. Tapi ajaran yang disampaikan melalui malaikat Jibril daripada Allah. Gurunya malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun bukan bisa surang, itu perintah Allah. Makanya kita ada silsilah nganannya. Al-Quran itu ada. Kita berijazah dari guru kita dari guru-gurunya sampai kepada sahabat Rasulullah dari malaikat Jibril dari Allah Ta'ala. Fatihah itu gitu juga. Fatihah itu ada ijazahnya. Zikir ada ijazahnya sampai Rasulullah. Jadi kita bukan memaham surang, kita sesuai pahaman guru kita. Makanya perlu sanad, musalsal, berguru. Kalau berguru di YouTube itu kadang nyambung musalsalnya, karena kita bitalaqih harus bertamu berhadapan gurunya, berbaikan atau berhadapan langsung sebagaimana sahabat berhadapan dengan Rasulullah, menghadapi Rasulullah, berbaiat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka muhammadar rasulullah, menghadapan Nabi. Lalu sahabat nyampaikan kepada tabiin terus sampai ke kita. Nyambung musalsal jangan perlu ilmu itu berguru. Pertama. Yang kedua, Nabi tadi kan di perjalanan banyak musuh nih, dari belakang jin ibrit ngejar, kiri kanan Yahudi Nasrani, di depan ada dunia, samping iblis memanggil. Siapa yang menjagakan? Malaikat Jibril. Tadi kan ya Jibril, maukah engkau ku ajarkan bacaan? Kan musuhnya tadi jin iblis tadi. Isinya doa, minta perlindungan kepada Allah. Nah, maka kita menghadapi musuh kita dalam beribadah nih, kadang kan hanya mengandalkan usaha kita kada mampu. Tapi kita minta on Allah. Doa muhul ibadah. Doa itu pungkala otaknya asalnya daripada ibadah. Kita ini la haula wala quwata, kada mampu ibadah, maka minta on Allah, lalu Allah beri taufik hidayah, lalu beri kita kemampuan beribadah, merasa ditolonginya, minta on Allah. Ilmu gitu juga, Allah mazidni ilman, minta on Allah. Tamsilnya kayak ini, kita hendak menuju suatu tempat lalu melewati jalan ini ada yang menghalangi, diibaratkan kayak iblis, setan, jin itu
diibaratkan kayak anjing lah. Kita tulak satu tempat harus melewati jalan tuh, kada ada jalan lain. Rupanya di jalan tuh ada anjing. Anjing yang kadang-kadang anjing itu bisa menyalak orang, kadang kapunginya. Nah, lalu kita hendak lewat situ, kita berusaha melawan, ambil kayu, pukul anjing tadi itu antara dua, mun kada kalah menang, mun kalah buka kita tuh mun menang nya buka. Nah, tapi yang paling nyaman kada usah kita sibuk-sibuk, kada usah kita berkelahian anjing tadi, panggil tuannya. Anjing tuh biasa ada tuannya. Ini tolong nih anjingmu dikepinggirkan, aku nak berjalan. Ngarang tuannya narik ke higa. Nah, anjing nih siapa tuan yang mau ditulang ya, penuh itu. Akhirnya ke pinggirnya, nyaman kita berjalan. Nah kayak itu juga, setan, iblis, nafsu itu dilawan nih, karena sanggup kita. Iblis itu lebih alim daripada kita. Ribuan tahun sudah beribadah. Sebelum Nabi Adam diciptakan, ini sudah luar biasa detailnya, bukan SAG lagi detailnya. Alim, arif billah, wali, setiap lapisan langit itu ada detailnya. Arif billah, bahkan detailnya arif billah, detail wali. Zahid, orang yang zuhud, lebih alim. Dan setiap orang tuh yang diutus iblis nyutus setan, orang alim lebih alim lagi diutusnya untuk goda orang tuh. Semakin alim orang, semakin alim lagi setan jadi. Nah kita nih kada mampu, kada sanggup kita melawan musuh. Kita banyak tadi 4 musuh, apalagi setan kada kelihatan. Inya melihat kita kada melihat inya. Ya apa cara melawannya nih? Kalau berusaha melawan, ya bisalah menang, bisa kalah. Yang paling nyaman nih, minta awan tuannya. Siapa? Yang menciptakan setan, iblis, siapa? Menciptakan nafsu siapa? Allah. Ngadu on Allah, berdoa on Allah. Makanya kan habis sembahyang itu ada yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Ya Mu'az, maka baca aku cinta kepada engkau karena Allah. Kalau engkau hendak dicintai Allah dan Rasulnya, dawami baca ini sesudah habis sembahyang wiritan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah tolongi aku. Nah, kita minta tolong kepada Allah. A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, kan minta perlindungan kepada Allah. Nah maka kalau kita lawan setan tuh sulit kita ngalih. Makanya kita setiap tempat itu ada doa-doa yang diajarkan Rasulullah. Karena setiap tempat itu ada setan-setan yang diandak iblis untuk menggoda, mengganggu kita. Mulai di rumah ada setan dasim, masuk WC setan walhan, di pasar setan jalan bur, di masjid pun ada petugasnya. Lain pak kaum, Hanzab ngarannya. Setiap tempat tuh ada ditugaskan. Maka setiap tempat tuh diajari Nabi doa. Doa silahul mukminin. Doa itu senjata kita orang beriman. Berarti ada musuh yang dilawan. Pakai senjata. Senjatanya adalah doa. Nah maka kita supaya selamat dari musuh kita, minta Allah. Paling nyaman. Namun dilawan, inya melihat kita kadang melihat inya. Apalagi yang parah lagi, yang musuh dalam selimut, parah lagi deh. Nafsu kita tuh. Kadang mampu kita kecuali pertolongan Allah. Allah nolongi kawan. Nah maka kesimpulannya doa. Minta on Allah. Jangan merasa kita yang hebat. Karena orang yang hanya mengandalkan usaha tapi kada berdoa itu sombong. Makanya kita minta on Allah supaya jangan ada termasuk orang yang sombong. Nah jadi melawan musuh kita yang 4 semua ini, kesimpulannya adalah ngaduan Allah, minta on Allah. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah tolongi aku supaya aku kau beribadah, berzikir kepada engkau, wa syukrika, kau mensyukuri nikmat-nikmat engkau, wa husni ibadatik, supaya bagus aku beribadah kepada engkau. Mun kada ditolongi Allah kada mampu kita beribadah.
Kalau kada tolongi Allah, kada mampu kita menghindari maksiat. Kita ni la haula wala quwata illa billah, ay batu bita'awun illa bi'aunillah. La haula kada daya fi tarkil ma'asi, pada meninggalkan maksiat, wala quwata kada ada kekuatan fi fi'li ta'at, memperbuat taat ibadah, illa billah ay illa bi'aunillah, kecuali dengan pertolongan Allah. Batu bita'awun ngarannya, pertolongan Allah. Nabi pun Isra Mi'raj itu pakai kalimatnya itu kan bi'abdihi, pakai ba tadi. Subhanallazi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan dengan hambanya. Itu Allah yang memperjalankan. Kalau Nabi kan sanggup, Nabi kan sanggup sebulan tolak sebulan bulik. Tapi ba-nya tadi, makna ba di dalam kitab Tashil Nailul Amali itu banyak. Kalau pada hilang lebih kurang 5 macam. Nah, diantaranya ba jarpiyah, ba ta'awun, ba ilsak. Ba ilsak pulang ada pembagian, ada hakikat, ada ilsaknya majaz. Panjang pembahasan gitu. Nah, yang kesimpulannya itulah kesimpulan di ba itu. Bi'aunillah, pertolongan Allah. Bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Nah, inilah ya. Insya Allah kalau kita kada putus harapan minta Allah, Allah suka, orang berdoa itu suka Allah. Ud'uni ya Allah, minta aja, ajib lakum, aku kabulkan. Nah, maka kita jangan, ya ibaratnya jangan putus-putus dari pengharapan kepada Allah. Setiap masa asal ada masalah, ya Allah tolong, ibaratnya kita ini berpandir terus munajat. Kalau perlu ya Al-Quran diamalkan juga, karena itu alat kita untuk munajat kepada Allah, menghendaki kepada Allah, baca Quran, sembahyang, doa. Nah, kemudian sesudah selesai nih, apa tadi? Ya belum selesai nih, dan seperti usaha, harta, kedudukan dan lainnya. Mudah-mudahan kita selalu mendapat hidayah, petunjuk daripada Allah supaya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin, supaya selamat di dunia akhirat. Kemudian karena kita bahas riyadhah. Tadi asalnya mujahadah, melawani, mujahadah. Tapi kesimpulannya doa aja, minta Allah. Kemudian masuk bab selanjutnya karena riyadhah, melatih. Nafsu kita ini harus dilatih, beribadah, dilatih. Memang nafsu itu diibaratkan seperti binatang. Binatang kan punya nafsu. Hanya punya nafsu. Nah, maka binatang kuda yang liar, bahkan harimau yang liar pun kalau dilatih riyadhah, akhirnya sesuai ibaratnya keinginan tuannya, ya dilatih. Nafsu kita kayak itu juga asalnya liar. Nah, nafsu ada 7 tingkatan. Yang paling rendah nafsu ammarah, yang hobi maksiat, kuler berbuat taat. Tapi kada semua nafsu dicela. Ada kena nafsu radiyah, mardiyah, kamilah. Yang paling rendah memang nafsu yang amarah tadi. Ada nafsu mutmainnah, bagus. Nah, maka dilatih. Kuda atau kuda kah, sapi kah, atau harimau sekalipun, mun inya kada dilatih membahayakan menurut kita. Tapi mun sudah terlatihnya malah menguntungkan bagi kita manusia. Jadi nafsu kita itu kada ingkat kita buang, tapi kita latih, kita arahkan. Nafsu kada ingkat kita hilangkan. Selama kita masih hidup mesti ada nafsu. Kada ingkat kita buang, kada ingkat kita matikan, tapi kita arahkan, kita latih ke ibadahnya. Memang asal-asalnya berat, ini kada terbiasa. Tapi karena sudah terbiasa, karena mudah, ringan. Malahan dengan sebab nafsu lah, tapi nafsu yang sudah baik, karena nafsu mutmainnah, nafsu radiyah, mardiyah, yang paling tinggi kamilah. Malahan ini yang mengarahkan lagi. Yang timbul kita hendak memperbanyak ibadah itu karena ada dorongan nafsu yang bagus tuh. Makanya malaikat itu kada ada keinginannya menambah amal, karena malaikat itu kada ada bisi nafsu. Malaikat itu disuruh mulai diciptakan suruh sujud aja nya. Kada adanya menambah. Aku selain sujud aku hendak menambah rukuk nak, hendak baca tasbih, ada. Sujud aja mulai diciptakan. Sampai ini.
Mulai diciptakan suruh bertasbih, tasbih itu Pak angkatiknya, dedeknya hendak meningkatkan amalnya. Karena iman malaikat itu la yazid wa la yanqus. Karena apa? Karena ini ada di nafsu. Ini hanya punya akal. Sedangkan kita manusia ada punya nafsu. Memang ada punya akal, tapi ada punya nafsu. Kalau hanya mengandalkan akal, kita kada ibaratnya kayak malaikat tadi, terus datar aja. Tapi kalau dengan nafsu, apalagi nafsu yang sudah terarah, nafsu yang baik, dia akan meningkatkan amal, menambah amal. Ini aku nih sembahyang dua rakaat aja, tambah 4 rakaat lagi, tambah kena 8 rakaat. Kalau ini hanya kayak malaikat, kan dia akan menambahnya. Kayak itu harus ibadahnya. Sedangkan iman kita aja Nabi, orang beriman itu yazid wa yanqus, bertambah berkurang, tambah berkurang. Nah, maka perlu riyadah. Kalau mujahadah melawan nafsu, maka riyadah adalah melatih nafsu menghadap Allah dengan jalan menggunakan waktu di dalam macam-macam ibadah. Isi waktu itu tuh ibadah. Jadi kada ada waktu kosong lagi untuk isinya maksiat. Orang tuh ngerjakan maksiat karena ada waktu kosong, waktu luang. Disitulah setan masuk, membisikkan. Coba kalau kita habis gawe ini tambah lagi. Faiza para kita pansab. Kamu selesai gawe ini, gawe pulang. Habis baca Quran sembahyang. Habis ini itu. Atau kegiatan untuk mencari dunia. Ada apa? Yang penting kada kosong hari kita tuh. Mau berisi, maka dia ada ruang kosong yang kesempatan setan yang masuk. Ini yang kadang-kadang timbul gawe yang kada karuan karena ada waktu kosong. Duduk lagi mahayal. Itu karena setan masuk. Itulah kesempatannya untuk mengisi yang waktu kosongnya tadilah, isi maksiat. Maka jangan biarkan kosong. Kalau bisa kita ada wiridan yang rutin, diisi kegiatan, insya Allah tidak ada lagi waktu kosong. Bagus, tadinya itulah riyadah tadi, melatih nafsu menghadap Allah Ta'ala. Terakhir, kita ini sekarang sudah di bulan Sa'ban. Rabu depan insya Allah kena masuk nisfu Sa'ban. Malam Rabu depan, mungkin malam Rabu depan nisfu Sa'ban ya kita kalender kena malam Selasa atau malam Rabu. Kalau pas malam nisfu Sa'ban, perai pulang kita Kalau mungkin 2 kali lah, dapat sekali ini sini malam ini sekali dan salah kali Rabu lagi. Nah insya Allah kita pertemuan akan datang kita membahas masalah nisfu Sa'ban. Sekarang kita di bulan Sa'ban, di bulannya Nabi ya. Kalau Rajab itu bulan Allah, kita banyaki istighfar, minta ampun, persiapan kita hendak menghadapi bulan Ramadan. Disyaratkan dengan doa Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, beri keberkahan pada bulan Rajab dan Sa'ban. Berkah apa? Umur kita gunakan beribadah, waktu kita tuh berberkah, isinya ibadah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair ilahi atau ziyadatul khair fi kulli syai'. Pertambahan kebaikan-kebaikan. Umur kita ini tapi ditambah kebaikan, berberkah. Isinya ibadah, nuntut ilmu ibadah. Wa balikna Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ini syarat Nabi aja berdoa supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan luar biasa Allah beri kesempatan kita kepada hambanya untuk beribadah, dilipat gandakan pahalanya. Tapi persiapannya dari bulan Rajab. Di bulan Rajab kita bertobat, tahliyah, bebersih. Bulan Sa'ban kita tahliyah, berhias-hias. Karena bulan Ramadan nyar tajalliyah. Nah itu panjang pembahasannya. Kenalah waktu kesempatan yang lain kita sampaikan. Nah, riyadah di sini yaitu kita mengisi waktu dengan beribadah. Mungkin cukup karena ini ada doa juga dibaca oleh doa tahlil lah. Bapak. Tahlil kan ada langsung aja. Kita baca Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzu falaq dan Qul a'udzu binnas, Fatihah. Langsung kita baca doa. Al-haziniyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam
على نية صاحب البيت شاور الله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا أهل التقوى وأهل المغفرة يا ذاكر الذاكرين تب علينا توبة نصوحا وزدنا بفضلك نورا ووضوحا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتغفر لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها من عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها الأقصى الغايات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا مونس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب نسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم أن تقضي حاجاتنا خصوصا صاحب البيت. اللهم إنا نسألك أن تثيبنا على قراءتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما وأن تتقبلها بفضلك وإحسانك قبولا حسنا جميلا جليلا. ونسألك اللهم أن تجعلها منا هدية توصلها إلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم زيادة في شرفه وكرمه ثم صابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعلى التابعين وعلى تابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم صابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين والعلماء والفقراء والمحدثين والقراء والمفسرين وسنة الصوفية المحققين والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم صابا مثل ثواب ذلك إلى رأي مشايخنا ووالدينا وجداتنا وإخواننا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات khususan ila almarhum Haji Muklan bin Saidin, Hajah Nafiyah binti Nayan, Rashidah binti Haji Muklan, Hasim Mandasari bin Haji Muklan, Hajah Misnaizar binti Bahar Hakim, Hajah Indah Kurniati binti Haji Julakhar, Hajah Husnah binti Rustan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم خفرة من خفر النيران اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم اللهم أنزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم يا